السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 24 اپریل 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 25 شوال 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جموں کشمیر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار مانتے ہوئے سخت کارروائی کی ہے۔ دراصل ہندوستان نے چہارشنبے کی رات دیر کے نئی دہلی میں مقیم پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار سعد احمد وارث کو طلب کیا اور انہیں تمام پاکستانی فوجی سفارتکاروں کے لیے ایک رسمی شخصی نان گریٹا نوٹ دیا۔ دوسری طرف آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا۔ پہلگام میں ہلاک ہونے والے 26 افراد میں سے 2 آندھرا پردیش کے رہنے والے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ بینک ملازم JS چندرمولی اور دوسرا IT پروفیشنل مدھوسودن ہے۔ آج کے اس خبرنامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم سٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم سٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ کشمیر پہلگام حملے کے پس و پشت موجود ہر دہشت گرد اور اس کے حامی کو ڈھونڈ نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی ایجنسیوں نے سیاحوں پر فائرنگ کرنے والے 3 جنگجوؤں کے خاکے جاری کیے ہیں، جبکہ حملے کے ماسٹر مائنڈ صفی اللہ خصوری کی بھی شناخت کر لی گئی ہے، جو پاکستان میں مقیم ہیں۔ نئی دہلی میں ایک کے بعد دیگر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کو دی جانے والی حمایت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے حکومت نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں تخفیف کر دی ہے۔ 1960 کے سندھ آبی سمجھوتے پر روک لگا دی گئی ہے اور اٹاری بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہندوستان میں موجود تمام پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کرتے ہوئے انہیں ہندوستان سے نکل جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس حملے کے بعد صاف طور پر کہا ہے کہ اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دہلی میں ایک تقریب کے دوران راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم نے کئی جانیں گنوائی ہیں، ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہم مقتولین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت ہر وہ قدم اٹھائے گی جو ضروری اور مناسب ہوگا، گنہگاروں اور اس حملے کے پیچھے چھپے لوگوں تک پہنچا جائے گا۔ یہ غیر انسانی عمل ہے اور میں گہرے صدمے میں ہوں، جلد ہی اس کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ جموں کشمیر پولیس نے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ کرنے والے 3 افراد کے خاکے جاری کر دیے ہیں۔ ان کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والے کے لیے 20 لاکھ روپے نقد انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مفرور دہشت گردوں کی شناخت اور گرفتاری کو ممکن بنانا، نیز انہیں جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ کشمیر کے پہلگام میں منگل کو سیاحوں پر ہوئے خونی حملہ انٹیلیجنس کی واضح ناکامی ہے۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے نمائندے راجیش کمار ٹھاکر نے میڈیا کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاک مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے سے چند روز قبل اس بات کے اشارے ملے تھے کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، مگر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ذرائع کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار سے بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے اور حملہ آوروں کے آقا حملے کے وقت ان سے براہ راست رابطے میں تھے اور ہدایت دے رہے تھے۔ حملے کے لیے جن جنگجوؤں کو استعمال کیا گیا وہ غیر معمولی طور پر تربیت یافتہ اور ہتھیار چلانے میں ماہر تھے۔ جموں کشمیر پہلگام میں منگل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو بنیاد بنا کر BJP کے رکن پارلیمان نشی کانت دوبے نے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر ڈالا۔ پہلگام کے حملے کے لیے ملک کی سیکولر قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے نشی کانت دوبے نے دستور ہند کے آرٹیکل 26 سے 29 کو ختم کر دینے کی مانگ کی ہے، جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کے مطابق جب ملک ہندوؤں اور مسلمانوں میں منقسم تھا، اس وقت جن لوگوں نے صرف ووٹ بینک کے لیے مسلمانوں کو اقلیت کے نام پر زیادہ اختیارات دیے، ہندوؤں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا۔ نشی کانت دوبے نے کہا کہ انہیں آج جواب دینا چاہیے کہ پہلگام کا قتل عام مذہب کے نام پر ہوا یا نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر نشی کانت دوبے نے مزید لکھا کہ شرم آنی چاہیے سیکولر لیڈروں کو، پاک محفوظہ کشمیر ہمارا ہوگا، تھوڑا صبر کیجیے، یہ مودی کی حکومت ہے جس کے وزیر داخلہ امت شاہ جی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 26 سے 29 تک کو ختم کر دیا جائے۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا ہے کہ یہ حرکت کسی بھی صورت میں ناقابل برداشت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جاری احتجاجی تحریک 3 دن کے لیے موقف کی جاتی ہے۔ شیوسینا UBT کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے پہلگام میں منگل کے دہشت گردانہ حملے کے لیے BJP کی نفرت کی سیاست کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
انہوں نے قومی سلامتی میں ناکامی کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ امت شاہ اس ملک کی تاریخ کے سب سے ناکام وزیر داخلہ ثابت ہوئے ہیں۔ پوری قوم ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی اس عہدے پر فائز رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ جموں کشمیر پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے چند گھنٹوں بعد منگل کو ہی اتر پردیش کی چھتیس گڑھ اکائی کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے اس پوسٹر پر اکھلیش یادو جم کر برسے، جس میں حملے کی ایک تصویر کو جبلی آرٹ میں تبدیل کر کے پیغام لکھا گیا تھا کہ دھرم پوچھا ذات نہیں یاد رکھیں گے۔ اکھلیش یادو نے اسے بچکانہ اشتہار قرار دیتے ہوئے اپنے طویل ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بی جے پی کی ہمدردی ان لوگوں کے لیے صفر ہے جنہوں نے اس حملے میں اپنی جان گنوائی اور جن کے اہل خانہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اب یہ اشتہار ہٹوا بھی دے گی تو بھی اس کی غلطی کو اس کے اپنے کٹر حامی بھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ واضح کے شدید تنقیدوں کے بعد بی جے پی نے اس پوسٹر کو ہٹا دیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے زعفرانی پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی ہمیشہ بحران کے وقت کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملوں کو مرکز میں بی جے پی حکومت کی کھلی ناکامی قرار دیا اور کہا کہ جب بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر میں پوری طرح منمانی کا مظاہرہ کیا ہے تو اب وہ اتنے سارے لوگوں کی بے وقت موت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری سے پلہ نہیں جھاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکزی حکومت کی ناکامی ہے، اگر وہ الرٹ رہتی تو ان حملوں کو روکا جا سکتا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے اسی سیاسی ناکامی قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ بی جے پی اور اس کے اتحادی شہریوں کو کشمیر کی سیاحت کی ترغیب دے رہے تھے تو سیاحوں کے لیے سیکورٹی کا مناسب انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے اپنی اہلیہ اوشا وانس اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ تاج محل کی سیاحت کی۔ وانس نے تاج محل کی سیاحت کے بعد وزیٹر ڈائری میں لکھا کہ تاج محل مسحور کن ہے، یہ سچی محبت ہے، انسانی مقاصد کا ثبوت ہے اور عظیم ملک ہندوستان کو خراج ہے۔ وانس خاندان جے پور سے آگرہ ایئرپورٹ پہنچا جہاں اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ان کا استقبال کیا۔ وانس کے ساتھ ان کی اہلیہ اوشا اور 3 بچوں ایوان، وویک اور میرابل تھے۔ بعد میں وانس جے پور روانہ ہو گئے اور سٹی پیلس کے دورے کی منسوخی کے بعد رام باغ پیلس ہوٹل چلے گئے۔ جموں کشمیر پہلگام میں منگل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کی پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے۔ سیاحوں پر دہشت گردوں کے ذریعے کی گئی اندھا دھند فائرنگ اور شورش پسندی نے جنت نشان کشمیر کو لہولہان کر دیا۔ اسی درمیان ایسی خبریں تیزی کے ساتھ گشت کر رہی ہے کہ حملے میں ہندوؤں کی نشاندہی کر کے انہیں گولی ماری گئی، لیکن حکومت کی طرف سے 26 مہلوکین کے ناموں کی جو فہرست جاری کی گئی اس میں مسلم نام بھی موجود ہے۔ یعنی پہلگام دہشت گردانہ حملے میں صرف ہندو نہیں بلکہ مسلم شخص کو بھی شرپسندوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ حملہ دہشت گردانہ تھا، نہ کہ ہندو مسلمان کا حملہ۔ خبر رساں ایجنسی UNI نے اپنی ایک رپورٹ میں دہشت گردانہ حملے میں ہلاک سید عادل حسین شاہ سے متعلق اہم جانکاریاں پیش کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ سید عادل حسین جو ایک خوش مزاج اور نرم دل نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے، منگل کی شام اپنے دوستوں کے ہمراہ بیسرن میں سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ اچانک دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ سید عادل حسین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلگام کے ہی رہنے والے تھے۔ ان کی موت سے متعلق خبر نے گھر والوں پر غم کا پہاڑ توڑ دیا۔ UNI کی رپورٹ کے مطابق چاشمے کی صبح جب ان کے جسد خاکی کو قانونی کارروائی کے بعد آبائی علاقے لایا گیا تو پورا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا۔ خواتین کی آہیں، مردوں کی سسکیاں اور بچوں کے بین فضاؤں میں گونجتے رہے۔ عادل کے والد جو پیشے سے ایک محنت کش ہیں، غم سے نڈھال بار بار یہی دہراتے رہے کہ میرا لال کیوں چلا گیا، اس کا قصور کیا تھا۔ سید عادل حسین کے گھر والوں کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو رہے ہیں جن میں غم سے نڈھال رشتہ داروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے سے جموں کشمیر کے لوگ بے حد غمگین ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کے اس وقت میں حادثے میں مارے گئے اہل خانہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے انسان نہیں بلکہ درندے ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جو اسلام کی امن پسندانہ پالیسی کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر سچے مومن، ایماندار مسلمان کا فرض ہے۔ ملک کے ممتاز دانشوروں میں شمار پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے جموں کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں کے قتل کو بزدلانہ اور مذموم قرار دیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات اور ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا حملہ پاکستان کی شے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حملہ انسانیت سوز اور اسلام مخالف ہے۔ کشمیر کی معیشت، کشمیر کے معاشرہ اور بالخصوص ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان
तनाज़ात पैदा करने की कोशिशें हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि मुझे शदीद गम व सदमा पहुंचा है। जो मुतासरीन हैं इनके तई हमारी हमदर्दी है और हम ताज़ियत पेश करते हैं। हम इन लोगों के साथ हैं जो लोग जख्मी हैं, इनके जल्द सेहतयाब होने की दुआ करते हैं। साथ ही हुकूमत से मुतालबा है कि इसके पीछे जो भी मुलजिमीन हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने पहलगाम के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसको हैवानियत के नंगे नाच से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया और पूरा हिंदुस्तान बैक आवाज़ इसकी मजम्मत करता है। शाही इमाम ने मजहबी शिनाख्त को बुनियाद बनाकर कत्ल को नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार देते हुए इसको सज़ा का मुस्तहिक़ करार दिया। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए इनके गम में खुद को बराबर का शरीक बताया। 25 साल के बाद यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में अवाम किसी दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ सड़कों पर निकल आया और ज़बरदस्त मुजाहरा पेश किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर मुत्तहिद हो गया। वादी कश्मीर में हमले के खिलाफ एहतजाज में चारशंबे को लोगों ने रजाकाराना तौर पर बाजार बंद रखे। कश्मीर की मसाजिद से इस हमले की शदीद मजम्मत की गई। मुकामी लोगों का कहना था कि यह बुज़दिलाना हरकत हमारी मेहमान नवाजी पर दाग है, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जम्मू में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जबकि चारशंबे की शाम शोधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस हमले में 28 अफराद की मौत से रियासत भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ है कि पहलगाम हमले की वजह से कश्मीर में जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के एक हफ्ता तवील दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो गए हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल तेलंगाना राइजिंग टीम ने जापान की मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के साथ 12,062 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदात किए हैं, जिनसे 30,500 रोजगार के मौके हासिल होंगे। सरकारी ज़राए ने चीफ मिनिस्टर के दौरे जापान को सरमायाकारी के एतबार से कामयाब दौरा करार दिया। रेवंत रेड्डी ने ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत की और जापान की बड़ी सनती शख्सियतों से मुलाकात की। वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाली तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है। वज़ीर आला ने सोनी कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर का दौरा किया और 2 रिवर फ्रंट्स का मुआयना करते हुए मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर अमलावरी की हिकमत अमली पर बातचीत की। जापान की कई नामूर कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले से इंटेलिजेंस और हुकूमत की नाकामी साबित होती है। हुकूमत हिंद और वजारत दाखिला को इसकी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को पहलगाम कश्मीर में हुए हमले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना जनाब आमिर अली खान ने पहलगाम हमले पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के हमले आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि को मुतासिर करने का सबब बनते हैं और इनको रोकना मरकज़ की जिम्मेदारी है। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि पुलवामा हमले में मुल्क के फौजी जवानों की शहादत और अब पहलगाम में शहरियों की अमवात की जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि पुलवामा हमले के दौरान 300 किलो RDX लाए जाने का इंकशाफ हुआ था, लेकिन आज तक मरकजी हुकूमत और एजेंसियां इस बात का इंकशाफ करने से कासिर हैं कि यह RDX कहां से आया था। रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि कश्मीर के दहशतगर्द हमले से यह बात वाज़ेह होती है कि मरकजी वज़ारत दाखिला और दिफा दोनों ही नाकाम हो चुके हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 22 में से आगाज़ होगा और रोज़ाना 2 सेशन में इम्तिहानात रहेंगे। सुबह 9 ता 12 बजे दिन फर्स्ट ईयर, जबकि 2:30 ता शाम 5:30 बजे सेकेंड ईयर का इम्तिहान रहेगा। 22 मई को फर्स्ट ईयर का सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1 और सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड लैंग्वेज पेपर 2 का इम्तिहान रहेगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम चलाई गई और कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग के खिलाफ 1275 मुकदमात दर्ज किए गए और पुलिस ने इस दौरान कार्रवाइयों में 35 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दिए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 5 अप्रैल तक 22 अप्रैल के दौरान खुसूसी मुहिम में यह कार्रवाइयाँ अंजाम दी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ज्वेल डिवेस ने जारी करदा बयान में तफसीलात बताई और कहा कि कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग न सिर्फ खुद इनके लिए बल्कि दीगर शहरियों के लिए मुश्किलात और हादसात का सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कम उम्र लड़का या लड़की खुसूसी मुहिम के दौरान गाड़ी चलाते हुए पुलिस कार्रवाई का शिकार होते हैं तो ऐसी सूरत में सख्त इक़दाम करते हुए इन्हें 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खुसूसी मुहिम को जारी रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम और कम उम्र में गाड़ी चलाने से होने वाले नुकसानात से कम उम्र बच्चों और दूसरों की जानें बचाने के लिए यह मुहिम शुरू की है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो अपने कम उम्र बच्चों पर नजर रखें।
जिला संगारेड्डी के जनारम मंडल में मंगल की शब शरपसंद अनासिर की जानिब से मदरसे और दरगाह पर हमले के वाक़े के बाद हालात आज पुरअमन रहे। पुलिस ने जनारम मंडल में तहसीलदार के अहकामात पर इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं और सिक्योरिटी का सख्त तरीन बंदोबस्त किया है, जबकि इस इलाके में दाखिल होने और बाहर जाने वाले अफराद की शिनाख्त को यकीनी बनाने के बाद ही इन्हें आमद और रफ्त की इजाज़त दी जा रही है। जनारम पुलिस ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ 2 अलहदा मुकदमात दर्ज करते हुए मदरसे और दरगाह पर हमले में मुलविस 10 शरपसंदों की निशानदेही की है और इनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। मज़ीद कातियों की निशानदेही के लिए सीसीटीवी फुटेज का तफसीली तज्जिया किया जा रहा है। मुकामी ज़ेर तामीर शिव मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने का शरपसंद का इल्ज़ाम आज उस वक्त गलत साबित हुआ जब पुलिस ने अपनी टेक्निकी तहकीकात में पता लगाया कि पहाड़ी इलाकों में घूमने वाले बंदरों ने इन मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया है। इसी दौरान एहतियाती इक़दाम के तहत मदरसे तालीमुल कुरान के तलबा और मुदर्रिसीन को दूसरे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि कोई भी शख्स इस वाक़े को फ़िरक़ाराना रंग देने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डालने या पैगाम गश्त कराने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन ने अजला के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया है, जो ज़िले सतह पर पार्टी के इस्तेहकाम के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए ज़िले कांग्रेस कमेटी से इश्तराक करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने मुबस्सिरीन की फहरिस्त जारी की। 35 अजला के मुबस्सिरीन के नामों का ऐलान किया गया और हर ज़िले के लिए 2 मुबस्सिरीन मुकर्रर किए गए। वारंगल ज़िले के लिए रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां और M रवि चंद्रा को मुबस्सिरीन के तौर पर मुकर्रर किया गया। आसिफाबाद ज़िले के मोहम्मद रियाज, A अनियागौड़ मंचरियाल ज़िले के लिए J रघु रेड्डी और CH राम भोपाल निर्मल के लिए M चंद्रशेखर गौड़ और मोहम्मद अवैस मुकर्रर किए गए हैं। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने आज गांधी भवन नामपल्ली में AICC के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, पार्टी की तंजीम जदीद अखिलती उमूर के अलावा पार्टी की अखिलियतों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए अहम तजावीज़ पेश की। ये मुलाकात तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तंजीम नौ की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हुई है, जिसका मकसद गाँव से ज़िले की सतह तक पार्टी को मजबूत बनाना है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस अक़लियतों को दही इलाकों में रियासती सतह तक शामिल करने की ज़रूरत है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के सफाकाना तरीके से कत्लेआम के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को सबक सिखाएगी और हम इन खानदानों के साथ खड़े हैं जिनका इस वाक़े में कत्ल हो गया। हम जख्मियों की जल्द से जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह इंटेलिजेंस की नाकामी है। पहलगाम कश्मीर में मासूम सयाहों पर दहशतगर्दों के हमले और 26 अफराद के कत्ल से पूरे मुल्क में गम व गुस्सा फैल गया है। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में गंज ता अकबरबाग चौराहे तक मोमबत्ती मार्च का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने की। इस मार्च में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एहतजाजियों ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिस के रुकने असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि हम इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, लश्कर तैयबा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई सयाह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फंस गए हैं। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद वो खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया है कि श्रीनगर की एक होटल में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 80 सयाह फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इन सयाहों ने मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की कि इन्हें बाहिफाजत हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। श्रीनगर की एक होटल में जो सयाह फंसे हुए हैं, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद भी शामिल हैं, जबकि ज़िला वारंगल के 10, महबूबनगर के 15, ज़िला संगारेड्डी के 10 सयाह शामिल हैं, जबकि मेदक टाउन के 2 खानदान भी बाहिफाजत वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। ये तमाम अफराद मंगल को ही सयाहत के लिए कश्मीर पहुंचे थे कि पहलगाम दहशतगर्द हमले की इत्तला के बाद वो श्रीनगर की होटल में ही ठहर गए और इनकी वापसी के कोई इंतजाम ताहाल नहीं किए गए।